वाली गल इन्नी है कि हर संकट विच एक मौका भी हुंदा है होर सियाने होण दा, होर ताकतवर होण दा। शायद यही कारण है कि मनुष्यता हर संकट तो सबक सीख के अगे बढ़ती रही है। संकट की प्रकृति ही अजिही हुंदी है कि वो इंसान नूं पहला वर्गा रहन ही नहीं दिंदा। शायद इसलिए किसी शायर ने कहा है, अगर ना दर्द मेरी रूह में उतर जाता, मैं जैसा बेखबर आया था बेखबर जाता। हाजरीन, वैसे तो डॉक्टर अश्विनी कुमार पल्ला जी किसी भी जान पछाण के मुहताज नहीं, पर विद्यार्थियों की जानकारी लिए दसना चाहती हाँ कि डॉक्टर साहब सतीश चंद्र तंवण सरकारी कॉलेज लुधियाना विच कॉमर्स के प्रोफैसर ने। कॉमर्स के नाल नाल इन्हां दी साहित्य विच भी डूंगी रुचि है। पंजाबी विच डॉक्टर साहब दीआं 2 पुस्तकां तू इंतजार ना कर ते जदों पैड़ा बिखरदियां ने प्रकाशित हो चुकियां ने। डॉक्टर साहब पंजाब कॉमर्स ते मैनेजमेंट एसोसीएशन के प्रेजिडेंट हैं, जिथे डॉक्टर अश्विनी कुमार पल्ला जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ते कॉमर्स के सैकटरी हैं। उत्थे यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रैजुएट पोस्ट ग्रैजुएट ते रिसर्च बोर्ड के भी मैंबर ने। पंजाबी हिंदी अंग्रेजी तीनों ही भाषावां विच मुहारत हासिल डॉक्टर साहब नूं पंजाब दीआं तीनों ही यूनिवर्सिटियां नूं मानन ते जानन दा मौका मिलिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो एमकॉम की डिग्री विच गोल्ड मैडल प्राप्त की। उत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो पीएचडी ते हुण पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज विच अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हुण तक डॉक्टर साहब दीआं 11 पुस्तकां ते 2 दर्जनां के करीब रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं ते सैकड़े ही सैमीनार्स कॉन्फ्रेंसिस ते वैबीनार्स विच अपने पेपर पेश कर चुके हैं। डॉक्टर साहब नूं कई अवार्डां नाल सन्मानित किया जा चुका है। इन्हां विचों एक्सीलेंट रिसर्च अवार्ड, मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड ते बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड प्रमुख हैं। हुण जदों मौजूदा कोरोना संकट ने मनुखी जिंदगी की रफ्तार नूं रोक के रख दिता है, इस संकट विचों अपॉर्चुनिटीज़ नूं किवें तलाशना है, अपने भविख का बंद जापदा ताला किवें खोलना है, इस दे संबंधी मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती करती हाँ कि वो अपने विचार साडे सारिआं नाल सांझे करन। इस तो पहला ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि लैक्चर दौरान ਜਿਹੜੇ सवाल उन्होंने जेहन विचों उठन किरपा करके वो चैट बॉक्स विच लिख दें। लैक्चर तो बाद डॉक्टर साहब तो उन्होंने जवाब ले जाएंगे। हाँ जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार पल्ला जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजू बाला जी। बहुत ही सत्कारयोग मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता कौशल जी, इस सैमीनार के कन्वीनर डॉक्टर दविंदरजीत कौर जी, कोआर्डीनेटर डॉक्टर रंजू बाला जी ते समुचे पंजाबी विभाग को मैं पहला सलाम करदा। अज मैनूं बड़ा आनंद आ रहा सी जदों मैं डॉक्टर अनीता कौशल जी के मुख तो पंजाबी के शब्द सुन रहा सी। सो ये भी मैनूं लगदा पंजाबी विभाग नूं वधाई जाती है कि उन्होंने, क्योंकि मैं जिन्नी बार मैडम नूं मिलिया या तो हिंदी च गल होंदी सी या अंग्रेजी च गल होंदी सी, लेकिन बहुत सोहनी पंजाबी अज उन्होंने बोली, क्योंकि पंजाब के वक्-वक् थावां ते रहे हुए ने सर्वेश अपने कौशल साहब के नाल। सो मैं उन्हों बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने अज पंजाबी दे विच मेरा भी स्वागत किया ते सारे श्रोतिਆਂ का भी स्वागत किया। दोस्तों ते प्यारे विद्यार्थियों, अज जिहड़ी असीं स्थिति दे विच फसे होए हां कोविड-19, ये स्थिति मनुख वालों दावत ते बुलाई गई महामारी है। ये कोई नैचुरल तौर पर पैदा नहीं हुई, क्योंकि कुदरत ने बहुत बार सानू इस चीज़ के उत्ते संदेश दिता कि मनुख नूं विकास की राह दे विच जो कुदरती साधना का या कुदरत के नाल खिलवाड़ कर रहा है, उस खिलवाड़ तो सानू रुकना चाहिए, लेकिन असी नहीं रुके। किसी ना किसी रूप दे विच कुदरत ने अपना हल कढ़ना ही सी और उन्होंने सानू अज सारिआं नूं घर दे अंदर बंद कर दिया। तुसीं देख सकते हो कि अज कुदरत का हर अंग खुश है, प्रसन्न है, केवल मनुख हैरान है। पशु पंछी खुश ने और मैं देख रहा कि पशु पंछियां दीआं कई प्रजातियां जो लुप्त हो चुकियां सन, तुसीं अज सवेरे
ਜਦੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਝਿਜਕ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵੀ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਇਆ ਐਂਗਲੋ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਐਂਗਲੋ ਰੰਗ ਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਜੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਰਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਐਂਗਲੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਗੂਣੇ ਅੰਤਰਬੋਧ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਖਰਤਾ ਯਾਨੀ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਈ ਨੋ ਵਾਈ ਦ ਕੇਜ ਬਰਡ ਸਿੰਗਸ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਜਨੂਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ 4 ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਐਂਗਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ
क्योंकि जिस महामारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ और एक ऐसी औरत बन के साडे सामने आई कि जो पहला एक बिल्कुल ही निगूणे अंतरबोध नाल जिउ रही औरत सी और बाद दे विच वो साबित हुंदी है डिग्नीफाइड लेडी जो कि हर तरह का जुल्म का मुकाबला करती है। दोस्तों अज मैं जे अपने आप को देखदा जां अपने समाज दे विच विचरदे लोकां नूं देखदा तां मैनूं नज़र आउंदा कि असीं मूर्खां दे शहर विच मजाक दा सबब बनदे एक छोटी जी प्राप्ति नूं असीं वड्डी प्राप्ति दे आखिरी प्राप्ति मन लैंदे आ और उसनूं अपनी इकल्ले दी प्राप्ति कह के अपने जीवन दे विच हंकार दा ताला जड़ लैंदे। सो मैनूं याद है कि जदों असीं स्कूल च पढ़िया करदे सी ते अपने अध्यापक दे कोल जे किते चंगे नंबर आ जाना या खेडां दे विच कोई प्राप्ति कर लैनी ते असीं जदों उन्हां दे कोल जांदे सी इह दस्सण वास्ते कि सर आ मेरी प्राप्ति है तो एक चंगा अध्यापक हमेशा ये कहता सी कि तुसी होर चंगा कर सकते हो भावें तुहाडी कारगुजारी बहुत ही वधिया होवे। ये तुहानूं हमेशा इस गल दा माण महसूस कराउंदी है कि तुहाडे अंदर होर समर्था है अते जेकर तुसी इस समर्था नूं प्रयोग विच लिआउंदे हो तुसी होर चंगा कर सकदे। मैनूं इत्थे स्वामी विवेकानंद जी दी सिक्ख्यावां याद आउंदियां जो कहते हैं कि सिक्ख्या भविख दा ताला खोलण दी सब तो वड्डी चाबी है और सिक्ख्या दा काम मनुख अंदर मौजूद संपूर्णतावां नूं व्यक्त करना है। मनुख अपने आप दे विच संपूर्ण है क्योंकि वो ब्रह्म शक्ति का एक अंग है और उसके अंदर अथाह ज्ञान का भंडार है। लेकिन सवाल साडे सामने ये साबित हुंदा है कि फिर असीं मूर्खां दे शहर विच मजाक दा पात्र क्यों बन रहे हैं, साडे विच लाचारी क्यों है, बेबसी क्यों है, क्योंकि मनुख दा अपने अंदर मौजूद समर्थावां दे रूप दे विच बहुमूल्य खजाने तो अज्ञानी होना। सो सिक्ख्या दा जिहड़ा महत्वपूर्ण कारज है वो इस अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर करना है। लेकिन जे कोई सिक्ख्या जिस तरह की सिक्ख्या असीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे विचों लै रहे हैं, जदों विद्यार्थी सिक्ख्या प्राप्त करन तो बाद उस संस्था तो बाहर जांदा है तो उसनूं कई तरह के रस्ते नज़र आउंदे हैं, लेकिन उहदे विचों सही रस्ता किहड़ा है वो चुनण दा उस जज्बा वो जनून या वो ज्ञानता उहदे अंदर नहीं हुंदी। अगर वो कोई रस्ता चुन भी लैंदा तो उहदे पैर डगमगाउंदे है। क्यों डगमगाउंदे है? क्योंकि वो हौसला वो उत्साह वो संयम उहदे अंदर नहीं है, इस करके उसकी चेतना जागृत नहीं हुई, इस करके उसके पैर डगमगाउंदे है। सो सिक्ख्या का अर्थ जिहड़ा है मनुखी चेतना नूं जगाउणा है, उसनूं व्यक्ति तो पुरुष बनाउणा है। व्यक्ति वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपनियां समस्यावां दे लई और अपने ते स्वै केंद्रित होके अपनियां जरूरतां पूरीआं करन लई काम करदा है। उहदे विच हौमे भी है, उहदे विच लालच भी है। लेकिन पुरुष वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपने वास्ते काम नहीं करता, जिस दे विच सदाचार है, सरबत दा भला देखण दी जिहदे अंदर शक्ति है और जिहड़ा हमेशा लालसावां तो मुक्त है वो मनुख है। सो इस करके साडी सिक्ख्या दा काम व्यक्ति नूं मनुख दे विच तब्दील करना है। जे असीं भविख दा ताला खोलना चाहुंदे हां ते सानूं इस चीज़ दे विच आउणा पएगा कि सानूं व्यक्ति तो मनुख बनना पएगा। जदों असीं मनुख बन जावांगे असीं कुदरत दे नाल किसी तरह दी भी जो असीं खेड करदे हां उहदे नाल खिलवाड़ करदे हां उसनूं छड्ड देंगे। उस दे विच अपने आप सद्भावना शुभ कामना ते सरबत दा भला पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिक्ख्या दा काम मनुखी मन नूं उचियाउणा है, मन ते बुद्धि दे विच टकराव पैदा नहीं करना है। अज असीं देखदे हां बहुत बार साडे मन कुछ कहंदा है, साडी बुद्धि कुछ कहंदी है, उहदे विच टकराव पैदा हो जांदा है। स्वामी विवेकानंद कहा करदे सन कि जे मन ते बुद्धि दे विच टकराव पैदा हो जाए तो फिर हिरदे तो काम लेना चाहिए। लेकिन साडा सारा जोर बौद्धिक विकास ते लग्या होया है। असीं हिरदे दे विकास दे उत्ते या एक मनुखी मन नूं कोमल बनाउण दीआं जो सार्थक कुंजियां हो सकदियां उहदे वल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिंदे, क्योंकि हिरदे ही मनुख नूं रूहानीयत दे उस उच्चतम पद्धर तक लैके जा सकदा जिथे बौद्धिकता नहीं पुज सकती। क्योंकि हिरदे दे नाल परमात्मा बोलदा है। परमात्मा तो अर्थ मैं किसी मंदिर दे विच लगी हुई मूर्त तो नहीं लैंदा, परमात्मा तो अर्थ मैं किसी गुरुद्वारे या गिरजाघर तो नहीं लैंदा। परमात्मा तो अर्थ स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा सी, पाक पवित्र आत्मा
वो पाक पवित्र आत्मा जिहड़ी तुहाडे अंदर अपनी है। जे अपने अंदर मौजूद आत्मा नूं तुसीं पाक ते पवित्र बना लो तां सानू किसी भौतिक वस्तु तो बनी हुई मूर्त के अगे मत्था टेकण की लोड़ नहीं है। वो रब की तस्वीर जिहड़ी तुहाडे अंदर है उस नूं जागृत करो, क्योंकि कंध ते टंगी हुई रब की तस्वीर जिहड़ी है वो तुहाडे लई सार्थक नहीं हो सकती। उसनूं क्योंकि असीं अज मनुख नूं मैं देखदा कि मनुख ने अपने रब नूं कंध ते टंग दिता। सो मैं एक छोटी जी कविता भी लिखी सी, मैं तुहाडे नाल उसनूं साझी भी करांगे, शायद इस मौके के उपर वो सार्थक भी है कि कंध ते टंगी रब की तस्वीर मैनू मेरे गुनाह का एहसास कराउंदी। गुनाह जो मैं रब नूं अपने अंदरों कढ़ तस्वीर बना कंध ते टंग दिता है, रब जिसनूं मैं अंदरों कढ़ तस्वीर बना शीशे च जड़ कंध ते टंग दिता, रब जिसनूं मैं मिट्टी की मूरत बना अपने घर के कोने विच सजा दिता, कदे कदे अपने गुनाहां नूं बख्शाउण लई गुनाह जो मैं दिन दिहाड़े कीते, रात के हनेरे विच कीते, कुछ पौ फुटदियां कीते, कुछ शाम ढले कीते, कुछ बनावटी रोशनी च कीते, गुनाह जिस मेरे अंदर रब नूं रहण लई थां ना दित्ती, रब की तस्वीर जो मैं खुद उकरी अपने ख्यालां विच, अपने रंगां विच, खूबसूरत तस्वीर अपनी पसंद, रब जिसनूं मैं वेखना चाहया अपने मुताबिक, अपने वश च मेहर दा हथ बनाई, रब जो मेरे अंदर सी, मेरे नाल सी, मेरा हमसफर, मेरे नाल विचरदा, मैनू रोकदा, मेरा रस्ता बनदा, रब जिसनूं मैं नाल ना रख सकिया, अपनी हौमे, अपने मंतव, अपने स्वार्थ, रब नूं छड्ड इकल्ला हो टुरिया, रब जिसनूं मैं थां थां भालदा, सुखना सुखदा, अरदासां करदा, रातां जागदा, जंगल जंगल बेले बेले गाउंदा फिरदा, कविता लिखदा, रब जिसनूं मैं अपने अंदरों कढ़ कंध ते टंग दिता। सो उस रब नूं कंध ते टंगो ना टंगो, उस रब की तस्वीर नूं अपने मन दे विच पैदा करो, और वो तस्वीर सिर्फ तुहाडी अपनी पाक पवित्र आत्मा हो सकती है, होर किसी रूप दे विच नहीं हो सकती। मैं तुहाडा ध्यान इत्थे गीता दे एक संदेश दे वल लैके जाना चाहूँगा, भगवत गीता दे, जो कहती है कि कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। लेकिन एक मनुख ने और बहुत सारे तथाकथित ज्ञानियां ने इसका मतलब होर ही कढ़ लिया। वो की मतलब कढ़िया कि अपना काम करो, नतीजा की आउंदा इसकी चिंता ना करो, क्योंकि ये तुहाडे हथ विच नहीं है। ये तार्किक अर्थ नहीं है इस संदेश का। तार्किक अर्थ की है कि साडा नतीजियां ते कंट्रोल है। जेकर तुसी मेहनत करते हो तो नतीजे पहला नालों चंगे आउणगे, हाँ तुहाडीआं आसां नालों घट जां वध हो सकदे आ। कर्म करो का इत्थे मतलब यह है अपना सर्वोत्तम दिओ, अपनी पूरी वाह ला दिओ, क्योंकि जदों तुसी अपना सर्वोत्तम नहीं दिंदे तां कर्म ही नहीं है। अपनी समर्था की पूरी वरतों करना तुहाडे लई विकल्प नहीं है, बल्कि सफलता अते खुश रहन लई लाजमी भी है। सो गीता के इस संदेश नूं इन्हां अर्थां दे विच सानूं लैण दी लोड़ है। भविख दा ताला अपने आप ही खुल जाएगा। हुण सवाल साडे सामने पैदा हुंदा है कि उत्तम सिक्ख्या की है। मन विच आत्म विश्वास पैदा करना और नींदरग्रस्त समर्थावां नूं जागृत करना उत्तम सिक्ख्या है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश कि उठो जागो ते लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत, साडे वास्ते भविख दा ताला खोलण दी एक वड्डी चाबी साबित हो सकता है। क्योंकि सिक्ख्या का उद्देश अजिहे मनुख पैदा करना है जो अपनी मुढ़लियां जरूरतां पैदा कर लैण लई यानी पूरा कर लैण लई समर्थ होण। मनुख जेकर अपनी जरूरतां नूं पूरा करन लई समर्थ होवेगा तो किसी दूसरे के अधिकारां ते साधनां च विघन नहीं पाएगा, समाजिक लुट नहीं होगी, मानववाद ते विश्व भाईचारे की भावना पैदा हो जाएगी और मनुख कुदरत के नाल खिलवाड़ नहीं करेगा ते कोरोना वर्गियां महामारियां फिर दोबारा नहीं आउणगियां। क्योंकि मनुख ने ना तो अपने शरीरक विकास के विच ध्यान दिता, ना मनुख प्रकृति नाल जुड़ सकिया ते ना ही मनुख ने मानवी एकता दे विच कोई ध्यान दिता। क्योंकि साडे सारे ही ग्रंथ, जिहड़ा मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ लो, रामायण पढ़ लो या बाइबल पढ़ लो, हर ग्रंथ सानूं मानवी एकता का संदेश दिता। क्योंकि मनुख जिहड़ा परमात्मा का प्रगट रूप है, वो किसी गुरुद्वारे दे विच, किसी मंदिर दे विच, किसी बाइबल दे विचों सानूं नहीं लभना। वो लभना जेकर असी इन्हां धार्मिक पुस्तकां दे विच जो अंकित संदेश है उन्होंने अपने जीवन दे विच उतार लईए।
ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੁੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤੇਜਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨੋ, ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸੰਯਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੌਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਰਜ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਤੀ ਮਾਨਸ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਅਤੀ ਮਾਨਵ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੁਕਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਅਤੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਔਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਤੀਸਰਾ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ। ਸੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਸੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਚੇਤਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਤੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਯਾਨੀ ਕਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਿਆਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਕਾਣੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਵੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੜਦੀ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਮਸਫਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਸਫਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੋਹ ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਛੁ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਵੋਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਸਟਰੈਂਥਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਸਥਾ ਜੋ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਦੇ ਮੂਰਤ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਮਸਾਣਾ ਚ ਵੜਦੀ, ਕਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਅੰਨੀ ਹੋ ਲਿਟਦੀ। ਆਸਥਾ ਜੋ ਲਹੂ ਬਹਾਉਂਦੀ, ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਆਸਥਾ ਲਈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਦੇ ਰੰਗ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਕਦੇ ਭੇਦ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਹੂ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੜਿਆ।
उस रब ਲਈ जिस ਨੂੰ मैं निरंकार भी कहा, निराकार भी कहा, अमूर्त भी कहा, पर फिर भी जड़दा रहा अपने बनाए रब ਨੂੰ आस्था ਦੇ फ्रेम ਵਿੱਚ साकार ਤੇ कैद ਕਰਨ ਲਈ। मैं सच हाँ, मेरी आस्था सच है, कौन सच है ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ मैं अपने आप ਨਾਲ ਲੜਿਆ। मैं ਅੱਜ भी लड़ रहा, पता नहीं ਕਿੰਨੀਆਂ सदियां ਹੋਰ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਲ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही किया ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨੂਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ B2B ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ, B2B ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆयाम ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੱਖੇ ਜਾਂ AC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਲੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ।
क्योंकि साडे अंदर वो इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। ये बारे हुण सानू सोचण दी लोड़ है, क्योंकि हुण असीं न्यू नॉर्मल वाली स्थिति दे विच जाना। इत्थे फिर मैं बाबा बुल्ले शाह दा दियां कुछ लाइनां तुहाडे नाल साझीआं करांगा कि पढ़ी नमाज ते नियाज ना सिੱਖਿਆ, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजां, इलम पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरियां किस कम कीतियां वाजां, ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरियां किस कम दित्तियां नियाजां, बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ वाजा। सो अज बाज दे हथ चिड़ी फसी हुई है, बाज कोरोना वायरस है ते असीं सारियां चिड़ियां, लेकिन इस स्थिति दे विचों निकलना ते बाबे बुल्ले शाह ने सानू संदेश दे ही दिता सी कि सिੱਖਿਆ ते जिहड़ियां नमाज़ां असीं पढ़दे हां उहनूं आचरण दे विच लिआओ। सिੱਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, एक अप्रत्याशित स्थिति है और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। बैक फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम सानू अडॉप्ट करने पैणगे। मैं बहुत सारे देशों के एजुकेशन सिस्टम में स्टडी करने का मैंने मौका मिला, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कैनेडा है, चाहे यूके है। किते विद्यक संस्थावां दे विच विद्या बंद नहीं हुई, कोई ऐसी संस्था नहीं जिथे ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ नहीं हुई। उन्होंने ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ करा के अपने विद्यार्थियों की स्किल का जांच करके उस तो बाद उन्होंने डिग्रियां प्रदान कीतियां। सो सानू भी ये बारे सोचना पएगा, और सानू हर चीज़ का जिहड़ा आकलन है वो अपने दिमाग के नाल करना पएगा। ये बहुत औखी घड़ी है कि पर जेकर इस औखी घड़ी दे विच असीं अपने आप नूं चिंता वल लै गए तो परिस्थितियां साडे वास्ते होर भी विषम हो सकदियां ने। सो शायद असीं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सच्चाई तो है कि कोई नहीं जानता कि भविख दे विच की होएगा। अपने आप नूं अपनी ऋणात्मक सोच तो यानी नैगेटिव सोच तो लैण दी बजाय एक सियाणप होएगी कि अपने आप नूं वर्तमान नूं एक सार्थक सोच दे बाद लैके जाइए और अपने आप नूं सुरक्षित करिए। हर रोज़ सानूं मैडिटेशन दे वल जाना पैना। असीं भुल गए सी मैडिटेशन की हुंदी है। मैडिटेशन तो मतलब सिर्फ माला का जाप करना नहीं है, यानी अपने अंदर अपने ध्यान नूं ध्या के अपने माइंड नूं इस तरीके नाल डिवेलप करो कि वो सुपर माइंड बन जाए और तुसी एक मानव, ऐसा मानव बन जाओ जो कि लौकिक लुकाई दे विच रहिंदियां होइयां भी एक बहुत वधिया इंसान बन के इस देश के लिए साबित हो। सो दोस्तों, सानू हसना जिहड़ा है ना, ह्यूमर, क्योंकि माया एंगलो ने भी यही गल कही सी कि जब तक तुहाडी जिंदगी दे विच ह्यूमर नहीं, उन्हें ह्यूमर दे नाल ही हर एक व्यक्ति का दिल जित्तिया। सानू सुखद एहसास कराउंदा है ह्यूमर, साडा शरीरक तनाव घट करता है, साडे इम्यून सिस्टम नूं ठीक करता है ते सानू दर्दां तो मुक्त करता है। कोई भी छोटी तो छोटी चीज़ जो तुहानू खुशी दिंदी है, सुनिश्चित करो तुसी उस नूं रेगुलरली करके थोड़ी मौज करो। चाहे तुहानू बेकिंग आउंदी है, ड्राइंग आउंदी है, डांसिंग आउंदी है, सिंगिंग आउंदी है, या अजिहे दोस्तां नाल गल करनी तुहानू पसंद है जो तुहाडी खुशी विच वाधा कर सकते होण तां जरूर करो। इहदे नाल तुहाडी जिहड़ी नैगेटिविटी है, ऋणात्मकता है, वो खत्म हो जाएगी। सोचो तुसी दोबारा बच्चा किवें बन सकते हो। हर रोज़ अद्धा घंटा या 1 घंटा अजिहियां गतिविधियां ते लगाओ जो तुहानू खुशी देण ते अलाइव रखण ते चिंता करन वाले कंटेंट तो तुहानू दूर रखण।
क्योंकि ऋणात्मकता जे अजोके समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ऋणात्मकता ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾयਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। दूसरी चीज दोस्तों, खोजा ने यह सिद्ध किया है कि जब तक असी कनैक्टिविटी अपनी कुदरत के नाल नहीं जोड़ते, कुदरत नाल समा नहीं बिताते, साडी सेहत उपर सकारात्मक प्रभाव नहीं पै सकता। साडे ब्लड प्रैशर नूं कंट्रोल करती है साडी नेचर, साडी खुशी दे विच वाधा करती है। हर रोज़ अपने गार्डन विच समा बिताओ, समाजिक दूरी नूं कायम रखदिआं पार्क विच दौड़ लगाओ, अपने आले दुआले नूं महसूस करो, जो नज़र आवे भावें दरख्त फुੱਲ ਜਾਂ बूटे। कदे कोशिश करिओ सवेरे ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे बूटे जिन्हां नूं पानी दे के तुसीं सिंजदे हो, कदे उन्हां कोल खड़ के अपने आप नाल गल्लां करन दी कोशिश करिओ। तुहानूं लगेगा कि तुसीं संवाद उन्हां पौदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। जो खुशी तुहाडे अंदर पैदा होगी वो सारी ऋणात्मकता नूं तुहाडे अंदरों दूर कर देगी। ते दूसरी गल मैं जिहड़ी कहना चाहांगा कि एक अपनी कनैक्टिविटी दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਓ। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि असी दूसरिਆਂ ਨਾਲ गल करनी ही बंद कर देनी है, क्योंकि खोजा ने सिद्ध किया कि ਜਿਹੜੇ लोग अपने आप ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ सहायक, गुणात्मक ਅਤੇ सार्थक संबंधां ਵਿੱਚ मसरूफ रखते हैं, उन्हां अंदर ਵਧੇਰੇ ऑक्सीटोसिन पैदा होती है, जिहड़ी तुहाडे इम्यून सिस्टम नूं मजबूत करती है ते शरीरक टुट भज नूं जल्द ठीक करती है, जिस नाल तुहाडा तनाव, चिंता ते डिप्रैशन खत्म हो जाता है। तो इस सारी स्थिति दे विचों अपने आप नूं असीं इस तरह बनाउणा है कि असीं कुदरत नाल जुड़ीए, असीं अपने माइंड नूं डिवेलप करिए, अपने अंदर ऋणात्मकता खत्म कर दईए, अपने आप नूं जानण दी कोशिश कर दईए, अपने न्यू नॉर्मल वल वधीए। और उस न्यू नॉर्मल दे वास्ते साडे लई किहड़ियां-किहड़ियां स्किल्स लोड़ींदियां ने, उन्हां स्किल्स नूं असीं प्रफुल्लित करन दा यतन करिए और अपने अंदर जिहड़ियां समर्थावां ने ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ जो मौजूद संभावनावां ने, संपूर्णतावां ने, उन्हां नूं अपनी सिੱਖਿਆ प्रणाली दे राहीं, सिੱਖਿਆ दे राहीं जागृत करन दा कोशिश करिए। ਤੁਹਾਡਾ माइंड जिहड़ा वो सुपर माइंड के तौर पर डिवेलप हो जाएगा और तुसी एक अति मानव की स्थिति दे विच आ जाओगे। लुकाई दे विच रहिंदियां होइयां भी तुहाडे अंदर कुछ अजिहियां शक्तियां पैदा हो जाणगीਆਂ जिहड़ी कि किसी भी तरह के भविख के ताले नूं खोलण दे लई समर्थ हो जाओगी। क्योंकि जदों तुसी अपने आप नूं पछाण लिया, तुहानूं पता लग जाएगा कि परमात्मा का रूप मनुख ही है। परमात्मा किसी दूसरे एक पत्थर की बनी हुई मूरत दे विच निवास नहीं करता। परमात्मा तुहाडे अंदर है, वो परमात्मा परम आत्मा के रूप दे विच है, जिसनूं तुसी प्रफुल्लित करना है। तुहाडी आस्था सार्थक पासे जावे, तुहाडी आर्थकता, तुहाडी जिहड़ी आस्था है वो तुहाडे पैरां दी बेड़ी ना बने, तुहाडे अंदर किसी तरह का असमंजस पैदा ना करे। ये सारा कुछ जानने की आपां कोशिश करनी है। मैं फिर दोबारा बहुत धन्यवाद करदा, खास करके प्रोफैसर रंजू बाला जी का, मैडम दविंदर जी का ते नाल ही प्रिंसीपल मैडम का, कि जिन्हां ने मैनूं तुहाडे नाल संवाद रचाउण दा मौका दिता। हुण तुहाडे कुछ सवाल होणगे, मैनूं बहुत खुशी होएगी तुहाडे सवालों का जवाब देण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसी बहुत ही वधिया एंग्लो की कहानी राਹੀਂ स्वामी विवेकानंद जी ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੀਤਾਂ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ किस तरह ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਦਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਸਰਚ ਰਾਹੀਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसलिए किसी शायर ने कहा है, पहले खुद ही को काबिले सजदा बनाइए, फिर देखिएगा आपको सजदा करेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हुण साडे सामने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ सवाल है। सब तो पहला सवाल ये है, हुण ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। डॉक्टर राजपाल जी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजपाल जी, बहुत ही उमदा सवाल तुसीं कीता कि हुण ਦੀਆਂ स्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਪੁरुष ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ। मैं देखा कोविड स्थिति के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने कुछ सार्थक काम भी किए, लोगों की सेवा करने का भी यत्न किया, बहुत सारे लंगर भी लगाए, बहुत सारिया लोगों की सहायता करने की भी कोशिश की। लेकिन कदे कदे मैनू ये भी लग्या कि वो सहायता करके असी उसनू इस तरह प्रचारित करते रहे कि जिमें वो व्यक्ति जिसकी असी सहायता कर रहे हैं वो एक निगुणा जिहा व्यक्ति है और तुसी एक समर्थ व्यक्ति हो, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਖਿਚਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये व्यक्ति इन्ना गिर जाएगा कि सिर्फ सेवा करन दा बहाना लभ के तुसी इस तरीके दे नाल अपने आप नू प्रकाशित या प्रदर्शित कर रहे हो कि मैं जिंदगी दे विच बहुत कुछ कर रहा। ये भावना सानू खत्म करनी चाहिए है। लोगों की सेवा करो, मनुख नू मनुख समझो, उन्होंने निमाणे दर्शा के अपने आप नू वड्याउण दी कोशिश ना करो। इस करके मैनू ये लगता है कि हाले असी व्यक्ति बनने की स्थिति दे विच ही हैं, लेकिन समा लगेगा। क्योंकि जिहड़ा पहला लॉकडाउन होया सी 21 दिन का, मैं हमेशा हर रोज़ मुखातब हुंदा रहा लोगों के नाल, उसनूं मैं रब दी पाठशाला का नाम दिता सी। ये रब दी पाठशाला है, हर व्यक्ति सीख रहा है। और ये लॉकडाउन या अजिहियां स्थितियां उदों तक आउंदियां रहणियां जब तक मनुख मनुख नहीं बन जाता, जब तक उहदे अंदर और सुपर चेतना नहीं आ जाती। समा लगेगा, लेकिन मैं आसवंद हाँ कि असी उस स्थिति दे विच जरूर जावांगे और एक ऐसा विश्व कायम करने की स्थिति दे विच आवांगे कि जिथे मनुख जिहड़ा वो अपने आप नू प्रिंसीपल कंपोनेंट नहीं मन्नेगा, कुदरत का उहदा हिस्सा मन्नेगा और उहदे अंग संग चल के सारा कुछ होएगा, जिथे हर मनुख खुशहाल होएगा। सो इहदे विच साडी सारियां दी एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी बनती है। हले मैं कहां कि व्यक्ति उस स्थिति वाल नू तुरिया होया नहीं, हाले उधर असी पग नहीं फुटिया, पर जल्दी ही हौली हौली ये चीज़ां सामने आउणगीਆਂ। हाँ जी सर, अगला सवाल है, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि विद्यार्थियों के अंदर क्रिएटिविटी होवे और वो अपनिया समर्थावां नूं जागृत कर लैण, तां उन्हां नूं जिहड़ा एजुकेशन है ना, सिक्ख्या का यह फर्ज बनता है कि उन्हां नूं मूल तो वो सिक्ख्या प्रदान की जाए। अज की हो रहा कि असी किसी नूं मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ाउणी है तो वो क्लासरूम दे विच एक रोट लर्निंग के राही उन्हां नूं असी पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट स्किल्स नूं अभ्यास दे नाल सिखाया जा सकता है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या करते सन कि जेकर तुसी विद्यार्थी नूं क्रिएटिव बनाउणा चाहुंदे हो तां उहनूं कुदरत दे नाल जोड़ो और भ्रमण दे राही सिक्ख्या देवो। भ्रमण मीन कि उहनूं क्लासरूम च बंद ना रखो। अज असीं की कीता होया, मैं नवीं सिक्ख्या नीति का भरवां स्वागत करदा जिहदे विच कंपोनेंट आए ने और ये सारी सिक्ख्या नीति श्री अरबिंदो घोष, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की फिलोसफी के उत्ते आधारित है। इस दे विच ये चीज़ आई है कि हुण असी विद्यार्थी की क्रिएटिविटी नूं डिवेलप करना है। वो काम असी फाउंडेशन कोर्स के राही करांगे, जिहड़ा कि पहले जिहड़े 5 साल ने सिक्ख्या दे विच वो उत्थे होणगे। और बहुत वड्डी गल उहदे विच कीती गई कि असी 10 दिन अजिहे स्थापित करांगे जिथे जिहड़ा विद्यार्थी है वो बिल्कुल कोई बैग स्कूल दे विच नहीं लैके जाएगा और वो एक स्किल जी है उन्होंने 10 दिनों के डिवेलप की जाएगी। और वो किवें आएगी जदों असीं उसकी सिक्ख्या नूं मूल दे नाल जोड़ांगे, स्रोत ते उहनूं लैके जावांगे, सोर्स ऑफ एजुकेशन ते जदों असीं उहनूं लैके जावांगे तां नैचुरली उहदे अंदर वो पहचान हो सकेगी कि असल दे विच इहदा तत्त की है। बहुत सारे कॉलेजेस दे विच मैं देखिया, मैनूं बहुत दुख नाल कहना पैंदा कि फिरोजपुर दे असीं एक कॉलेज दे विच गए जिथे लैबोरेटरीज दा असीं मुआयना कर रहे सी और देखिया उत्थे की है कि वो लैबोरेटरीज दे विच शायद महीनिਆਂ तो कोई गया ही नहीं। हुण
ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਬ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੈਬ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਲੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸੁਪਰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਟਸ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਗਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਚੁਭਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਨ ਚੁਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰੂਦ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੌਸਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਜੀ ਸਰ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
बिल्कुल कि बिल्कुल। कि ये बदलाव साडे लिए लाभदायक हैं? देखो ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 20, 30 ਜਾਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 60% ਤੱਕ ਘਟਾ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 40% ਵੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दूंगा, साडे एक दोस्त ने आस्ट्रेलिया दे विच सरदार राजवंश सिंह जी, वो उत्थे होटल इंडस्ट्री दे चलाउंदे ने और बहुत सारे उन्हां दे रेस्टोरेंट्स। पिछे जे एक सैमीनार दे विच मैं उन्हां नूं सवाल कीता कि जदों लॉकडाउन हो गया सी कि इस स्थिति दे विच तुहाडी जिहड़े रेस्टोरेंट सीगे वो बंद हो गए सी? वो कहंदे नहीं, साडे रेस्टोरेंट बिल्कुल भी बंद नहीं होए, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਆਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ देयर प्रॉफिट्स वर मोर दैन 50% दैन इन नॉर्मली देयर, कि जिन्ना वो आम स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਲੱਭੋ, ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਕਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚਲੋ ਸਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਮ, ਬੋਧ, ਵਿਚਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਤਸੁਕਤਾ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ 40 ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, यानी सेल्फलेस, यू आर काइंड, यू आर फिलैंथ्रोपिक, यानी दयालु, मानववादी। सो मैनू लगता है गुरु नानक तो बड़ा सिक्ख्या शास्त्री शायद कोई नहीं हो सकता, ना ही कोई दर्शन शास्त्र का ज्ञानी गुरु नानक देव जी तो बड़ा हो सकता है, क्योंकि गुरु नानक वर्गा साहित्य किते मौजूद नहीं। और जो उन्होंने सिक्ख्या सानू दी, 4 उदासियां उन्होंने कीतियां। हुण इत्थों यह आधार हुंदा है कि जिहड़ा ना तां पढ़न वाला वो उत्सुक है, ना उहदे अंदर जिग्यासा है, ते ना पढ़ाउण वाला जिहड़ा वो विद्या नूं विचार करके पढ़ा रहा है। सो सानू एक गैप जिहड़ा ना वो दूर करना पएगा। मैं बहुत सारे अध्यापक देखे है, क्लास उन्हां दी लगी हुंदी है, 40 मिनट का पीरियड है, और जब पीरियड शुरू हुंदा ते 5-7 मिनट बाद ही विद्यार्थी जिहड़े वो आपस च गल्लां करन लग जांदे है, और अध्यापक अपना बोर्ड ते लिख रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ समा पहला ही 5-7 मिनट पहला ही वो क्लास तो बाहर आ जाता है। और दूसरे अध्यापक नूं शिकायत ये करता है कि विद्यार्थियों की पढ़न दे विच रुचि नहीं। हुण इत्थे विद्यार्थी का कसूर नहीं है, इत्थे कसूर उस अध्यापक का है जो उस विद्यार्थी के अंदर किसी तरह की जिग्यासा, किसी तरह की रुचि स्थापित करन दा उहदे अंदर समर्था ही नहीं है। सो फेल तो उत्थे अध्यापक होया, तो इस करके इत्थे मैं विद्यार्थी नूं फेल नहीं कहांगा। लेकिन दूसरे पासे विद्यार्थियों के अंदर भी ज्ञान अर्जित करन दी जिहड़ी चाह है ना, वो बहुत जरूरी है, और वो चाह साडे समाज ते साडे पेरेंट्स ने पैदा करनी है। जब तक विद्यार्थी क्लास तक पहुंचेगा ही नहीं, अध्यापक उहदे अंदर जिग्यासा ते रुचि पैदा नहीं कर सकते। लेकिन हुण वो भी साधन आ गए कि असीं 24 घंटे विद्यार्थियों के नाल कनैक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन की स्थिति दे विच। लेकिन साडे समाज नूं, साडे पेरेंट्स नूं इहदे बारे खास ध्यान देने की लोड़ है, ताकि विद्यार्थी के अंदर वो उत्सुकता पैदा हो, वो क्लास जावे, वो विद्या के मंदिर के जो जाता है तो उत्थे उहदे अंदर जिग्यासा होनी चाहिए है कि मैं अध्यापक के कोलों अज कुछ सीखण आया, अपनी जिहड़ी स्किल है उन्हें शार्पन करन आया। तो दूसरे पासे अध्यापक के अंदर भी ये उत्सुकता होनी चाहिए है कि मैं विद्यार्थी के अंदर जिग्यासा ते रुचि पैदा करके उहदे नाल विद्या का विचार करके उसनूं इस चेतना तक लैके आवांगा कि जिथे मनुखी चेतना जागृत होकर उहदे अंदर समर्थावां दा ज्ञान जिहड़ा वो साबित हो जाए। सो विद्यार्थियों नूं भी अपने अध्यापक नूं एक ये नहीं है कि असीं विद्या संस्थावां दे विच जाने आ, फीस दिंदे आ ते सिੱਖਿਆ कोई मुल दी वस्तु, बिल्कुल नहीं है। जे विद्यार्थी के अंदर ये भावना है तो वह कदे भी नहीं सीख सकता। अपने अध्यापक का आदर करो, आदर करोगे कदे कदे उस नाल गल कर लिया करो। मैनू याद है कि अज भी मैं अपने स्कूल के अध्यापकों का बड़े बड़े हो गए, शायद इस 30 साल तो उपर का समा हो गया, लेकिन अज भी मैं अपने अध्यापकों के नाल हर टीचर्स डे के उत्ते या हर त्यौहार के उत्ते कोशिश होती है कि जो है तो उन्होंने नाल गल कर ली जाए। ये तुहाडे अंदर एक आत्म विश्वास पैदा करती है। सो टीचर ते लर्नर के जिहड़े संबंध है ना, उन्हां दे विच प्रगाढ़ता सानू लिआउणी तां ये चीज़ जिहड़ी वो संभव है। जी हाँ जी सर, ये अज के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ है कि ਹੁਣ तक 152-53 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ जुड़े हुए हैं। और मैं समझदी हाँ भी एक स्पीकर के लिए सब तो वड्डी सफलता वाली ये गल हुंदी है जिहड़े ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ अंदर जिहड़े सवाल पैदा करता है। हुण सर अगला सवाल है, जदों असीं कहंदे हाँ कि नैतिकता ते सदाचारिकता खत्म हो रही है, तां इसका अर्थ ये समझिया जावे कि ये पहला ज़्यादा सी। वैसे तो बुल्ले शाह भी कहते हैं कि उल्टे होर जमाने आए। यस, तुसी नैतिकता की गल की है। नैतिकता कदे पढ़ाउण नाल नहीं आउंदी। जे तुसी कहो कि क्लासरूम दे विच नैतिकता की पढ़ाई कराई जा सकती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, तो उहदे नाल असीं एक नैतिकता का पीरियड लगा दईए तो उहदे नाल विद्यार्थियों के अंदर नैतिकता आ जाएगी, तो वो नैतिकता नहीं आउणी। नैतिकता तां आएगी जे असीं आदर्श बन के दिखावांगे अपने विद्यार्थियों। जे विद्यार्थी तुहानूं अपना आदर्श मनदे ने, जे तुहाडे अंदर ही अंधकार है, तो फिर मैनूं लगदा है कि तुसीं उस स्थिति तक पहुँच ही नहीं सकते। मैनूं मुंशी प्रेमचंद जी की याद आउंदी है इत्थे। मुंशी प्रेमचंद जी जदों युवा व्यवस्था दे विच सन तां उन्हां नूं स्कूलों की इंस्पैक्शन का कार्य दिता गया। बहुत वधिया लिखारी हुए ने, बहुत सारियां कहानियां, बहुत सारे नावल उन्होंने लिखे।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਭੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਲੂਕ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਿਮਰ ਹੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ, ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਠਾਓ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਏ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ। COVID-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਲੂਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਵੈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਠੀ 'ਚ ਤਪ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚਮਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮਾਧਿਅਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ,
सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, कल एक होर फिल्म स्टार ने इस तरह खुदकुशी की है। ये निराशा के संकेत ने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने तक संकुचित कर लिया सी। वो संकुचित करन दी जिहड़ी भावना सी, उहदे कारण वो अपने मन की व्यथा नूं किसी नूं दस नहीं सके। मैं पहला भी दसिया कि जदों तुसी अपनी सोशल कनैक्टिविटी स्थापित करते हो, दूसरिਆਂ तो टुटते नहीं, लोगों नाल जुड़न की कोशिश करते हो, तो एक कैमिकल ऑक्सीटोसिन वो तुहाडे अंदर पैदा होंदा, जिहड़ा तुहाडी इम्यूनिटी नूं इनक्रीज करदा। जदों तुसी उहनूं अभ्यास करते हो तो तुहाडे अंदर निराशा अपने आप समाप्त हो जाती है। कदे कोशिश करिया जे कि जो तुहाडे नाल वापरिया, जे उहदे तो तुसी निराश होए हो, तो घर अंदर आके अपने परिवार दे नाल उहनूं साझा कर दिओ, उन्हां दी सलाह लो, तो वो जिहड़ी तुहाडी निराशा है अपने आप आशा दे विच बदल जाएगी। अपने अध्यापक नाल सांझ पाओ। अज असीं की देख रहे हैं, परिवारां दे अंदर निराशा इस करके है कि परिवार इकल्ले इकल्ले हो गए। एक घर दे अंदर 4 व्यक्ति रहिंदे हैं और चारे ही अलग अलग परिवार बने हुए हैं, अलग अलग चारां दे कमरे ने, अलग अलग बैठ के वो खाना खाते हैं, अलग अलग बैठ के वो अपने मोबाइल के उत्ते जुड़ते हैं, कोई इकट्ठे बैठ के टैलीविजन नहीं देखता। परिवारवाद जिहड़ा वो समाप्त हो गया। इसे करके जदों कोई औकड़ आउंदी है तो तुसी निराशा वाली स्थिति दे विच चले जाते हो, क्योंकि जिहड़ी विचारां दी सांझ वो खत्म हो गई। ना अध्यापक और विद्यार्थी दे अंदर वो विचारां दी सांझ रही है, ना मापियां और विद्यार्थी उन्हां दे बच्चियां दे अंदर किसी तरह की विचारां दी सांझ रही है। सो जद तक ये विचारां दी सांझ असीं दोबारा नहीं शुरू करते और सोशल कनैक्टिविटी दे नाल असीं वो ऑक्सीटोसिन अपने अंदर पैदा करने की कोशिश नहीं करते, तद तक शायद असीं उस अवस्था च जिहड़ी निराशा वाली अवस्था दे विचों बाहर नहीं निकल सकते। सो इहदे ते सानूं ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और पेरेंट्स नूं भी मेरी सलाह है कि अजकल जो ये समा है वो अपने आप च ना संकुचित रहन, अपने बच्चों के नाल समा गुजारो, अपने परिवार के नाल समा गुजारो, जिन्नी ज़्यादा कोशिश हो सकती है। ध्यान करो कि तुहाडा विद्यार्थी, तुहाडा बच्चा कित्थे जा रहा, किहदे नाल गल कर रहा, इकल्ला तो नहीं है, वो इकल्ला तो नहीं महसूस कर रहा, अपने मोबाइल फोन ते किहड़ियां चीज़ां दे नाल इंटरैक्शन करता है, कि उन्होंने निराशा वाल तो नहीं लैके जा रही हैं। सो औकड़ दा समा है, निराशा च जाना बिल्कुल वाजिब है। हो सकता है लोग जाते भी होण, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूर करना जिहड़ा है वो सोशल कनैक्टिविटी जी समाजिक दूरी, मैं ये गलत शब्द है कि सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज नॉट एक्चुअली, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। फिजिकल डिस्टेंसिंग साडी रखना जरूरी है, लेकिन एक दूसरे नाल जुड़े रहो, उन्हां नाल गलबात करो, ये अपने आप तो तुसीं निराशा वाली स्थिति तो बाहर आ जाओ। ये बिल्कुल ठीक गल है सर भी अजकल जिहड़े परिवारवाद दे विच हर बंदा, अगर बच्चे घर दे विच 2 बच्चे है, दोने बच्चे अलग अलग रूम दे विच रहणगे, पेरेंट्स नूं नहीं पता भी बच्चे की कर रहे हैं। कारण यही है एक दूसरे के नाल अपने विचार नहीं साझे किए जाते, अपनी भावनावां नूं साझा नहीं किया जाता। इसलिए किसी शायर ने कहा सी, विच संदूका सांभ लए ने, वंड के दरिया खेस, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਿੱਜ ਲਿਆ है घर अंदर परदेस। सर हुण मैं तुहाडे कोलों आखिरी सवाल लैनी, पंजाब, हाँ जी सर, पंजाबी बंदा पंजाब विच संघर्ष करन दे नालों प्रवास धारण करन लई बड़ा काला है, कि ये पंजाबी बंदे दा भंगोड़ापन है? मैं इत्थे इहनूं भगौड़ापन नहीं कहांगा। इत्थे 2 चीज़ां ने, एक तो यह है कि लोग क्यों विद्या प्राप्त करने लिए बाहर जा रहे। एक समा सी कि जदों हिंदुस्तान नूं एक विद्या का केंद्र मन्निया जाता सी और तक्षशिला वर्गे सिक्ख्या संस्थान इत्थे सन, लोग इत्थे पढ़न आया करते सन। लेकिन अज दुखांत वाली स्थिति ये आ गई है कि असी इत्थों बाहर जा रहे हैं, साडे विद्यार्थी इत्थों बाहर जा रहे हैं। और मैं देखता तुसीं डाटा इकट्ठा कर लो, मैं बेनती करूँगा सरकारां नूं भी कि ये डाटा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साडे सरकारी कॉलेजां विच काम करते अध्यापकां, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजां च काम करते हैं या सरकारी च काम करते हैं या स्कूलों च काम करते जिहड़े अध्यापक ने, उन्हां दे बच्चे कित्थे पढ़ रहे हैं। ते तुसीं डाटा सुन के हैरान होवोगे कि 60% तो ज़्यादा जिहड़े साडे अध्यापक है उन्होंने अपने बच्चे विदेशों के पढ़ने वास्ते भेज दिते। ये बहुत दुखांत वाली स्थिति है, क्योंकि जिहड़े अध्यापक नूं अपनी सिक्ख्या व्यवस्था के उत्ते विश्वास नहीं, तो मैनूं लगता है कि वो उस सिक्ख्या व्यवस्था चों असीं की नतीजे कढ रहे हैं। पहली दूसरी गल यह है कि असी एजुकेशन नूं अर्निंग दे नाल नहीं जोड़िया।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4 ਸਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਰਕ ਆਵਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਰਕ ਆਵਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। तो जब तक वो चेतन अवस्था च नहीं आते, आस है कि वो आ जाएंगे तो ये प्रवास जो बंद हो जाएगा। तो फिर दोबारा हिंदुस्तान जो मैनेजमेंट स्किल्स वाले साइंटिस्ट इत्थे पढ़ाई करते हैं, लोग मैडिकल की पढ़ाई इतों की, पोस्ट ग्रेजुएशन करन बाहर चले गए और सबसिडाइज्ड एजुकेशन इतों असीं लई, लेकिन उहदियां सेवावां असीं बाहर जाके दे रहे हैं। इस तो वड्डा दुखांत की हो सकता। सो इहदे लई सानूं सारिआं नूं हंभला मारना पैना, अपनी सोच ते पहरा दिओ, सोचो कि तुसीं अपने बच्चों को इत्थे क्यों नहीं पढ़ा सकते। अपना विश्वास अपने सिस्टम के उत्ते पैदा सानूं करना पैना। अदरवाइज तो ये मैं देखदा जिस कलोनी दे विच मैं रहना उहदे विच जे 50 घर ने ते 50 घरां दे विचों 40 घरां दे बच्चे जिहड़े आ वो बाहर गए हुए हैं और सिर्फ बजुर्ग लोग जिहड़े उन्हां मकानां नूं साਂਭ के रखियां होईयां और वो भी इस उड़ीक दे विच ने कि बच्चे सानूं इत्थों लैके चले जाणगे ते पंजाब दे विच रह के जाना। सो ये बारे सरकारां नूं भी सोचना पैना, यूनिवर्सिटियां नूं भी सोचना पैना कि की असीं नवां सिस्टम अडॉप्ट करिए कि वो चीज़ां जो विद्यार्थी बाहर जाके भालदे आ इत्थे क्यों ना मिलण। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हुण मैं पंजाबी विभाग के मुखी डॉक्टर दविंदरजीत कौर जी नूं बेनती करदी हां कि वो रस्मी तौर ते साडे अज दे मुख मेहमान ਵੱਖ-ਵੱਖ कॉलेजां तो जुड़े हुए प्रोफैसर साहिबान ते विद्यार्थियों का धन्नवाद करेंगे। मैडम दविंदरजीत कौर। हेलो मैडम, सत श्री अकाल। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है मैम। मैं अज दे इस वैबीनार ते डॉक्टर अश्विनी कुमार जी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਬਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਬਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।